पंजाब दे विच पादरियां दा बोलबाला किवें है। इस लड़ी के तहत असीं तुहाडे नाल रोज़ाना कोई ना कोई पादरी के बारे पास्टर के पिछोकड़ के बारे जानकारी साझी करते हैं। कई रिपोर्टां दे विच छप चुके ने इन्हां दे बारे कि ये की करते ने, कित्थों ने, पर सारे पादरियां दे विच एक गल कॉमन देखण नूं मिली है जिन्नी को असीं पड़ताल कर सके हैं, जिन्नी को इस दे उत्ते खोज कर सके हैं। वो ये कि कोई ना कोई किसी भी भाईचारे दे नाल संबंध रखण वाला जो ईसाई धर्म अपनाउंदा है तो तकलीफ दे विच सी। उन्हां वल्लों दावा किया जाता है, कई पास्टर तो यह दावा करते हैं कि वह तो मरण किनारे सी, सुसाइड करन तक की सोच रहे सी और मुसीबतां विच सी, शरीरक बीमारियां दे शिकार सी। वख-वख तरह के बयान हुंदे ने, पर एक गल सांझी हुंदी है कि कोई ना कोई मुसीबत विचों फसे हुए सी। वो दावा करते हैं कि उस मुसीबत विचों निकलण दा इक्को एक राह साडे लई ईसाई धर्म सी, इस करके असीं ईसाई धर्म नूं अपना लिया। उस तो बाद अगे उपदेश देने शुरू कर दिते ते बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दिता। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि पंजाब दे विच इसकी तकरार जां खलाह जां सिख जथेबंदियां विरोध क्यों करदियां ने। ये सारे मसले दे उत्ते गल भी करांगे, पर सब तो पहला हुण तुहाडे नाल जानकारी साझी करदे हां अज पास्टर मनोहर सिंह दी। अमृतसर दे नाल संबंध रखण वाला पास्टर पादरी जिहड़ा कि कपड़ा वपारी सी, कपड़ा वपारी तो पास्टर किवें बनिया और उस तो पहला ईसाई धर्म विच आउण बारे किवें सोचिया। पास्टर मनोहर सिंह उसका पिछोकड़ की है। बाकी पादरियां पास्टरां दे वांग इस दे घर विच भी इसका कहना है कि सुख शांति उदों खत्म हो गई सी जदों इसदी जिहड़ी बच्ची है, बेटी है, उसकी मौत हो जाती है। जदों मौत हुई तो उस तो बाद ही कुछ पादरियां के संपर्क दे विच मनोहर सिंह आउंदे ने और उन्होंने कहा कि उन्हां पादरियां दीयां गल्लां सुन के उन्हां दे नाल संगत करके मैनूं सुकून मिलिया, शांति मिली, क्योंकि बेटी की मौत तो पहला एक सड़क हादसे दे विच उन्हां दे पुत्तर की मौत भी हो गई सी। तां इस करके परिवारक मैंबरां दे विचों, बच्चों के विचों जदों दो जी चले गए तो उसनूं लग्या कि हुण उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। उस वालों दावा किया जाता है। पास्टर मनोहर सिंह का यह भी कहना है कि जदों पादरियां दे संपर्क विच आउंदे ने उन्हां नूं सुकून मिलना शुरू हो जाता है। वो कहते भी भले भी अज मेरे कोल कोई वड्डा व्यापार नहीं है, कोई वड्डा कारोबार नहीं है, पर फिर भी मेरे कोल सुकून की जिंदगी जरूर है। ये सुकून कित्थों मिलता है? उन्हां दा दावा है कि ईसाई धर्म तो। पास्टर बनन तो बाद वो अपने घर दे विच ही हर ऐतवार की तरह बाकी पादरियां वांग एक सभा लाउंदे ने और कलीसिया अपने फॉलोअर जिहड़े भी जिन्नी भी गिणती विच उन्हां कोल आउंदे ने उन्हां नूं उपदेश दिंदे ने ते बाइबल का प्रचार करते हैं। पर सवाल ये पैदा हुंदा है कि जिवें मनोहर सिंह पादरी बने, ईसाई धर्म अपनाया, पर उन्हां दी देख है जिहड़ी अज भी वो सिख भाईचारे दे नाल संबंध रखण वाले लोकां वांग है। एक सिੱਖੀ स्वरूप वाला जिवें एक व्यक्ति हुंदा है उस तरह का। जदों उन्हां नूं इह सवाल किया जाता है जेकर तुसीं धर्म अपना लिया ईसाई तो फिर पहला वाला बाणा है जां रहनी सहनी है उसनूं क्यों नहीं बदलिया, तो उसकी इत्थे दलील हुंदी है कि मेरी जिहड़ी परवरिश हुई है, जिस तरह का मेरा पालन पोषण होया है, मैनूं सिੱਖਿਆ मिली है घर घर तो, उस दे विच मैनूं असूल तोड़न दी किते ना किते मन विच ये जरूर आउंदा है कि इस स्वरूप तो बिना नहीं जिया जा सकता। हुण दो गल्लां ने इत्थे दिलचस्प देखण वालियां, जिथे ही सिख जथेबंदियां ते भाईचारे वल्लों इस गल करके विरोध किया जाता है कि धर्म परिवर्तन है जिहड़ा जबरन हो रहा है। इस दियां थां थां ते रिपोर्टां भी छपदियां ने, पर जिहड़े भी पादरी या पास्टर ने वो कदे भी नहीं मन्ने इस गल नूं कि धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा पंजाब दे विच। हालांकि एक रिपोर्ट जिहड़ी छपी इंडिया टूडे दी उस दे विच साफ लिखिया गया कि असीं वख-वख पादरियां कोल गए, वख-वख चर्च नूं विजिट भी किया और जिथे गिणती छोटे मोटे और छोटे तो लैके वड्डे पादरियां तक, जिस दे विच कोई व्यापारी भी है, जिस दे विच कोई वकालत करने वाले भी लोग ने, कुछ पुलिस महकमे के लोग भी ने और इस तरह ही वख-वख कित्तियां दे नाल जुड़े हुए, इत्थों तक कि खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए लोग भी ने और जिन्हां दा सीधा संबंध है जिहड़ा वो ईसाई धर्म नाल किवें बनदा है। ये सारियां गल्लां दी रिसर्च करके और रिपोर्ट छापी गई। और जित्थों तक रही गल पास्टर मनोहर सिंह दी, हुण सवाल किया जाता है कि तुसीं ये अपना स्वरूप जां अपना ये रूप बदलिया क्यों नहीं जेकर धर्म बदल लिया। तो उसका कहना है कि मेरी जिस तरह की परवरिश हुई, जिस तरह का पालन पोषण होया, तो मैं इस करके इस गल नूं नहीं बदल सकता, इस पहरावे नूं नहीं बदल सकता। वो अपने सिर दे उत्ते पग भी बन्नदे ने और नाल ही ईसाई धर्म बाइबल का प्रचार भी करते हैं। जिवें तस्वीर दे विच भी देखा जा सकता है कि उसकी घर विच छोटी जी जगह दे विच दायरे दे विच किवें लोग थल्ले बैठे ने ते आप वो किसी सोफे या कुर्सी के उत्ते बिराजे हुए ने।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ 3,48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 32-33% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰਾਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਬਰਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਊਚ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ RSS, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BJP ਜਾਂ RSS ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ।